Okay. Can you tell me three things about yourself? Three things about myself. If I would like to talk about myself, then I would definitely mention that I'm a um, good cooker. I can cook very well and I love to cook. Sometimes, whenever I get free time, I love to cook different dishes. And second one is I love to do workout and I'm very health conscious person. Whenever I get free time, I used to go gym and I spend time 2 or 2.5 hour. It's And the okay. last one is It's okay. Thank you. I would like to ask you second questions. What do you usually do in the morning? What do you usually do in the morning? Continue uh, talking in English. Don't use the Bengali. Okay. That's why I will be able to understand how many times you are able to speak English with someone. So your okay. second What I question do is, in what do you usually do in the morning? What do you usually do in the morning? mm, all right. Uh, I wake up at 6 p.m. and then I took shower and I brushed my teeth in the middle of time. I brushed my teeth and I took shower and then I changed my clothes and um, took my breakfast. After that, I go out for my job and then I came to my office at my office. Then I started my work at 8 a.m. and Okay, finished okay. 12 p.m. Thank you so much. So, do please share with me what did you do yesterday? What did you do yesterday? Yesterday, I just finished my work at 12 p.m. yesterday, and then I went to gym, and I work out 1 hour. After that, I had another job at 5 p.m. to 9 p.m. And then I finished my job and go back home and took shower and take my dinner and then slept. Oh, that's great. Your last question is, what do you like about your Australia? What do you That's a like very about good Australia? question. Like I like their weather and how they treat people. They give so much respect people. Whatever you do doesn't matter for them. If you are good with them, if you are talk with a smile face, they love to welcome you very well, and that's the most interesting thing ab- um, about them. And I love their weather and I love their cities areas. Mostly I like the cities areas and the shopping malls. That's it. Okay, thank you. Your performance was really outstanding. You have to just keep going this practice and follow my process. And definitely, I can believe it. Within a short amount of time, you will be able to speak English slowly and fluently, inshallah. Okay. Inshallah. So without any confusion and doubt, you have to practice regularly. Okay. So now I am going to share my screen with you. Please tell me. Uh, could you see this? আপনি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? Yes. আপনার যেখানে প্রবলেম মূলত আপনার কন্টিনিউ করার যে ম্যাটারটা আছে স্পিকিং এই ব্যাপারটা এই জন্য Mm. রেগুলারলি আপনাকে কিছু বেসিক ম্যাটার ফলো করতে হবে গ্রামারের পাশাপাশি ডেফিনেটলি আমি কঠিন কিছু আজকে পড়াবো না জাস্ট আপনাকে একটা প্রসেস দেখাই দিচ্ছি যেটা আপনি ফলো করবেন প্রতিনিয়ত প্রশ্নটা হচ্ছে গিয়ে আমাদেরকে প্রতিদিন যে এখন যেমন বলছেন আপনি 4টা কোশ্চেন আমি কিছুক্ষণ লিখছি এটা আর সাজাইছি তো আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে
অবশ্যই এই যে এখন যেভাবে বলছেন কথা, আমি প্রথমে তো আপনার সাথে কথা বললাম এভাবে কিছু কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আপনি নিজে থেকে সবসময় দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কত সময় বলতে পারতেছেন আপনি, আপনি যখন আপনার এই কনভারসেশন বলবেন বা যে কোনো চারটা আইল টেস্ট থেকে আমি নেবো বা যেগুলো আপনার রিলেটেড, কত মিনিট বলতে পারলেন এটা রেকর্ডও করবেন। তারপর আপনি নিজে শুনবেন, আমাকে দেখাবেন 2-3টা প্রশ্ন। এতে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার আগের প্রিভিয়াস যে স্কিল ছিল কত মিনিট কথা বলার ঘড়ি ধরে, এখন পারতেছেন কিনা এটা বুঝতে পারবেন, রিয়েলাইজ করতে পারবেন, এবং কতটা ফ্লুয়েন্টলি বা আপনি ইজিলি বলতে পারতেছেন এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত যেটা করতে হবে, এভরিডে কিছু বেসিক সেন্টেন্স শিখতে হবে আপনাকে ডিরেক্টলি। অর্থাৎ আপনি যে বাক্যগুলো বলতেছিলেন, অনেক সেন্টেন্স ছিল যেগুলো আমাদের মানে আপনি কিন্তু রিপিটেশন করতেছিলেন সেম জিনিস। অর্থাৎ নেটিভরা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান যারা, তারা কিন্তু আপনার বিভিন্ন ধরনের ইডিয়মস, ফ্রেজ এবং শর্ট ভার্সন ব্যবহার করে, তাই না? ইয়া, জাস্ট, Mm-hmm. হ্যাঁ, জাস্ট, ইয়েট। আপনার জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে এই জিনিসটা আসতেছে না। এটা না আসাটা অস্বাভাবিক কিছু না, তবে এটা খুব গুড নিউজ। আপনি নেটিভ কান্ট্রিতে যেহেতু আছেন, one of the time you will be able to like that native speaker, definitely. Okay, got it? Mm-hmm. Because you are always, all time you are hearing this type of activities with the Mm-hmm. with your friends, with your neighbors, with your job holders and another persons. Okay, Mm-hmm. but this type of situation will be created when you will be speaking English confidently. Confidence is the vital things. আমরা তখনই সুন্দর করে বলতে পারবো আপনি আপনার কাজটা করতেছেন স্মার্টলি। আপনার মধ্যে একটা কনফিউশন আছে জব থাকবে নাকি থাকবে না, প্রথম অবস্থায় যেটা হয় আর কি। আমরা কিন্তু যখন জবটা 2 মাস 3 মাস 1 বছর 2 বছর স্টে করে ফেলি, আমাদের কাছে মনে হয় যে জবটা আমার নিজেরই, আমার অবভিয়াসলি যেন আমার নিজের, আমার চাকরি যাইতেই Mm-hmm. পারে না কখনো। কনফিডেন্স, আগেও যে কাজ করছেন এখনো সেই কাজ করেন। কিন্তু এই কনফিডেন্সটা কেন আসছে? কারণ আপনি নিজের জায়গায় স্ট্রং। সেই এরকম যখন আপনি ভাববেন যে আরে ধরো ইংলিশ স্পিকিং শব্দ অর্থ না পারলে পারবো আমি বলতে, কথা পারি তো, একটা ওরা হলো আরেকটা, তখন দেখবেন যে উচ্চারণও ভুল হইতেছে না, তখন দেখবেন যে আপনার চলে আসছে সবকিছু। এটার জন্য এই জন্য প্রতিদিন কিছু সেন্টেন্স স্ট্রাকচার শিখতে হবে। ওকে, তো আপনি এখানে প্রথমত আমাকে এই বাক্যগুলোর মধ্যে থেকে এই 5টা বাক্য স্পষ্ট একটা 2বার করে বলবেন। বাংলা বলার দরকার নেই, বাংলাটা শুধু প্রয়োজন আমি লিখে দিচ্ছি এখান থেকে, এটা ইংলিশ এটা বাংলা। প্রথমটা বলেন। Could you explain that again? Could you explain that again? Can you speak a bit slower? Can you speak a bit slower? I am trying to improve my English. I'm trying to improve my English. I am still getting used to the accent. I am still getting used to the accent. লাই ইন, হ্যাঁ, আচ্ছা। এখানে এটা কি বলছিলেন, কুড ইউ এক্সপ্লেইন দ্যাট এগেইন? হ্যাঁ, Could you আচ্ছা, হ্যাঁ, explain? could you- আমরা যখন কুড আর ইউকে সাউন্ড করি, কুড আর ইউকে, মনে রাখতে হবে এখানে একটা প্রনাউন্সিয়েশনের একটা রুলস আছে। সি, এটা শেষে কুডের শেষে ডি আছে এবং এটা পরে ওয়াই আছে, ডি আর ওয়াই মিলে could you, could you, হ্যাঁ, could you explain that again, You. could you explain that Could again, you explain that that again? again, হ্যাঁ হ্যাঁ। এই যে তাহলে ডি আর ওয়াই এর যে প্রনাউন্সিয়েশনের যে ম্যাটারটা আছে, এটা আপনাকে ফোকাস করতেই হবে। আপনি যে নেটিভদের যে ইংলিশ স্পিকিং দেখতেছেন, আহামরি কিছু না, ওরা আরো কম বলে, আরো গ্রামারে ভুল করে, কিন্তু ওরা এটা খুব ভালো জানে কোন শব্দতে কি করতে হবে। এটা ওরা ওরা ভালো জানে দেখে ওদের কথার টোনটাই অন্য রকমের হয়। তাহলে Mm. খুঁজিকে কি বলতে হবে, could you explain that again? আপনার মধ্যে প্রাণ ছিল না বলার মধ্যে, হ্যাঁ? তাহলে কুড ইউকে could you, ডিড ইউকে did you, উড ইউকে would you। Did তাহলে আমার you? সাথে একবার বলেন, could you, Could you? would you, Would you? did you, Did you? did you, হ্যাঁ। Did you? আচ্ছা, এখন কুড ইউ দি এই এক্সপ্লেইন দ্যাট এগেন এটার মধ্যে একটু ঠিক করে দিই। এক্সপ্লেইন, এক্সপ্লেইন এখানে 2বার করে পড়বো, এক্সপ্লেইন, প্লেন, হ্যাঁ। এই যে দ্যাটটা আছে, দ্যাটের মধ্যে একটা বিশাল বড় ভুল আছে, আমরা করি এটা মোস্ট অফ দ্য টাইমস ইন আ ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, they use the T word like that, ঠ এর মতো। যেমন দ্যাট কে তারা টি এর সাউন্ডটা ঠ এর মতো বলবে, দ্যাট, দ্যাট একটু সাউন্ড বের হতে হবে, দ্যাট থেকে, হ্যাঁ। তো এই যে দ্যাট এর পর আবার এগেইন থাকলে আরেক ঝামেলা আছে, দ্যাট এগেইন, দ্য
থে গেইন, এটাকে আপনাকে রিডাকশন করতে হবে। সো হোয়াট ইজ দ্য রিডাকশন? রিডাকশন মিনস লাইক দ্যার আর শর্টেস্ট প্রনাউন্সিয়েশন। আমরা যেমন আই আমকে আম বলি, হ্যাঁ, এরকমই ওরাও এটা করে, আপনি বুঝতে পারবেন। দেখেন এখানে এই দ্যাট এগেইন করে এইভাবে বলবে, দ্য, দ্য মানে হলো গিয়ে কি, দিয়ে দ্য, হ্যাঁ দ্য, দ্য ঠে, হ্যাঁ তারপরে তারপরে এটাকে পড়বে ঠে, মানে ঠিয়ে ঠিয়েছে ঠে আর কি, দ্যাট হে, GAIN, অর্থাৎ তিনবার এইভাবে। এটাকে আমি আরো সহজ করে দিই, দ্য, ঠিয়েছে দ্য। অর্থাৎ আমরা এখানে দ্যাট এগেন আলাদা বলবো, কিন্তু নেটিভরা বলবে দ্য থে গেইন। দ্যাট মানে গেইনটাকে ওরা আলাদা বলবে। তাহলে এই এটা কার সাথে যাবে? এটা টি এর সাথে যাবে, আগের ওয়ার্ডের টি এর সাথে। তাহলে দ্যাট হে, দ্যাট হে, দ্যাট এগেইন, দ্যাট এগেইন, হ্যাঁ এই দ্যাট এগেইন এরকম কোন শব্দ আছে? এরকম ওইভাবে আমরা কিন্তু পাবো না। তাহলে এটা উচ্চারণটা ভালো মাথায় রাখতে হবে, দ্যাট এগেইন, দ্যাট এগেইন। হ্যাঁ তাহলে কুড ইউ এক্সপ্লেইন দ্যাট এগেইন, এভাবে বলা যায়, দ্যাট এগেইন এভাবে বলা। এখন আপনি কুড দিয়ে বলেন, কুড দিয়ে বলেন এবং ডিড দিয়ে বলেন। কুড ইউ এক্সপ্লেইন দ্যাট এগেইন, উড ইউ এক্সপ্লেইন দ্যাট এগেইন, ডিড ইউ এক্সপ্লেইন দ্যাট এগেইন। হ্যাঁ, explain that again? Did you explain that again? Would you explain that again? এখানে আসতে বলেন, সমস্যা নাই, কারণ অফিসে আছেন। ভাষায় কিন্তু এটা লাউডলি বলতে হবে, আমি উচ্চারণ করে শুনবো। এখানে মজার একটা গ্রামারের কথা বলে দিই, দেখেন ইংলিশ থেকে শিখতে হবে ইংলিশের মতো করে, সহজ জিনিস, কিন্তু এখান থেকে আপনি যেটা শিখে যাচ্ছেন এটা নেক্সট টাইম আপনার লাইফে সারা জীবন কাজে আসবে। কুড, উড এবং ডিড, আমি যে তিনটা ওয়ার্ড বলছি তার মধ্যে আমি একবার বললাম একবার বললাম পাস্টে, প্রেজেন্টে, পরেরবার যখন বলছি সেটা বলছি পাস্টে, এবং লাস্টেরটাও পাস্টে বলছি। অর্থাৎ এই যে কুড, উড বা ডিড, এদের পরে যখনই কোনো ভার্ব আসবে, ভার্ব বেস ফ্রমই হবে। অর্থাৎ আমরা ডিড দিয়ে যদি বলি, ডিড ইউ গো হবে, ওয়েন্ট কখনো হবে না। কুড দিয়ে বললেও কুড ইউ গো হবে। তাহলে আমরা যদি বলতাম আই কুড গো দেয়ার, আই কুড গো দেয়ার, আই কুড প্র্যাকটিস স্পিকিং ইংলিশ, অর্থটা হলো আমি ইংরেজি চর্চা করতে পারতাম। বাট ইফ ইউ আস্ক দিস টাইপ অফ কোশ্চেন, কুড ইউ গো দেয়ার, কুড ইউ প্র্যাকটিস ইংলিশ, তখন বাক্যের অর্থ বর্তমান হয়ে গেছে। কি হয়ে গেছে? বর্তমান হয়ে গেছে, কিন্তু ভার্বের কোনো চেঞ্জ হয় নাই। ঠিক আছে? হ্যাঁ, আবার দেখেন আমরা যদি বলি আই, কি বলা যায়, আই ওয়েন্ট দেয়ার, I went there, I went there yesterday, I went there yesterday, হ্যাঁ yesterday কে yesterday, I went there yesterday, অর্থাৎ আমি গতকালকে সেখানে গিয়েছিলাম। ঠিক আছে না? That is past indefinite. If I want to make this sentence in negative, then I did not, তারপর go হবে, I didn't go there yesterday, I didn't go there yesterday, মানে did not এরপর go হয়ে যাবে, সেম টু সেম। তাহলে আমি যদি did-টাকে প্রথমে এনে বলি তাহলে কি হবে? Did, হ্যাঁ এখানে তাহলে did এর পর you ছিল, did you go there yesterday? So could you make this sentence in affirmative? If I make did you explain, in the sentence you have to make in positive. Try it. Could you understand my question? Yes. Okay. Just make this sentence in negative. Did you explain? What is the positive version? Affirmative version. Did you explain? Could you explain? Sorry, you can't understand my questions. আপনি বোঝার চেষ্টা করেন। আমি জাস্ট বললাম যে আমি এখানে একটা প্রশ্ন লিখি, যেমন ধরেন আমি এখানে একটা প্রশ্ন লিখলাম যে ডিড দিয়ে প্রশ্ন, ডিড আই গো, ডিড আই গো, ডিড আই রিড, ডিড আই রাইট, এগুলো তো প্রশ্ন, তাই না? আচ্ছা, এখন আপনি রিপ্লাই দিলেন আমাকে ইয়েস, আপনি পজিটিভ যদি দেন ইয়েস আই ডিড বা আই ওয়েন্ট, ইয়েস দিয়ে কি বলবো আমরা? ইয়েস আই ওয়েন্ট, ইয়েস আই ওয়েন্ট রেড, এটা পাস্ট হবে, ইয়েস আই রোট, এখানে কি হবে? রোট হবে, কি হবে? রোট হবে, রোট হবে না? হ্যাঁ, আমি সেম এই জিনিসটা করতে বলছিলাম। তাহলে ডিড ইউ এক্সপ্লেইন যদি হয় তাহলে এটা রিপ্লাই পজিটিভ রিপ্লাই হবে ইয়েস আই explained, হ্যাঁ I explained, হ্যাঁ explained হবে, I explained it. Okay.
এবার বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? তার মানে এই যে এখানে এক্সপ্লেইন আবার কেন হলো স্যার? এখানে আমি কেন এক্সপ্লেইন দিব? এখানে তো স্যার এক্সপ্লেইন ছিল, ঠিক আছে না? মানে এটা পাস্ট টেন্স করে Past, ফেলছে। হ্যাঁ, এই যে এখানে তাহলে ডিডের ব্যাপারটা জানার প্রয়োজন আছে। এটা হলো বেসিক গ্রামার। ডিডের কাজ কি, কেন হয়, হ্যাঁ, এটা হলো বেসিক গ্রামার, কিন্তু এটাকে জন্য আপনাকে গ্রামার জানতে হবে। আর এই যে এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে, আপনি এই রিপ্লাইটাকে ইয়েস আই এক্সপ্লেইনড ইটটা না বলে এইভাবে বলবেন সবসময়। সেটা কোন ভাবে? ইয়েস আই ডিড ইট। আমরা এটাকে এইভাবে বলতে পারি, অর ইয়েস আই ডিড ইট, ইয়াপ, হ্যাঁ, ডেফিনেটলি, ডেফিনেটলি, ইয়াপ, ওয়াই নট, কত কিছু বলতে পারি। ডেফিনেটলি, ইয়েস, ওয়াই নট, তিনটাই কিন্তু সেম, তিনটাই সেম। একবার সবসময় ইয়েস বলাটা অড লাগবে, হ্যাঁ। আপনি একবার ডেফিনেটলি, হ্যাঁ, দিস ইজ মাই জব, একটা এক্সট্রা সেন্টেন্স বলে আপনি কি বললেন? ইয়েস, আচ্ছা ইয়েস দিয়ে বললাম, ইয়েস আই ডিড ইট, আই ডিড ইট। আচ্ছা এখানে কেন ডিড ব্যবহার করলাম বলেন তো? এটা নেটিভরা করবে। Most of the times a native speaker use the do verb like that, a replacement verb like that. আপনি কি আপনার অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন, অথবা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আজকে কি আপনি বাসায় ফিরেছেন, কাম ব্যাক, ফিরে যাওয়া, আপনি বললেন ইয়েস আই ডিড ইট, ডু ইট। আমরা এই ডুটা দিয়েই মূলত আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম আপনি খাওয়া দাওয়া করেছেন, তাহলে খাওয়া দাওয়া করে ইংরেজি কি? ইট মানে খাওয়া, হ্যাঁ, কিন্তু আপনি আই ডু, এটা দিয়েই আমরা বোঝালাম যে আমি করেছি। এই ডিড, ডু, এটাকে রিপ্লেসমেন্ট ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা, অর্থাৎ ডু ভার্বের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে, এটা আলাদা করে শেখাটা খুবই জরুরি। তাহলে দেখেন আমরা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে থেকে কত কিছু দেখছি না, দেখছি। কিন্তু এইটা যখন আপনি কি করবেন, চর্চা করবেন, এত দিকে ফোকাস করা যাবে না, ঠিক আছে? এটার কাজ কি এখানে? ইউজফুল সেন্টেন্স ফর ডেইলি লাইফ, ইউ হ্যাভ টু জাস্ট ফোকাস অন দ্য এভরি সেন্টেন্স প্রনাউন্সিয়েশন পারফেক্টলি, ডোন্ট থিঙ্ক এনিমোর, হ্যাঁ, এনিথিং, এনি গ্রামার অর এনিথিং এলস। উচ্চারণটা এখান থেকে সঠিকভাবে করতে হবে। আমি আপনাকে দেখালাম যে কত কিছু জানার আছে, যেগুলো আমি আপনাকে জানাবো। এই যে পজিটিভ নেগেটিভের ব্যাপারটা বললাম, এখান থেকে আপনার আমার বইয়ের একটা ফাইল দেখাই। আমার আপনার যে বইটা রেডি করে রাখছে, ডকুমেন্টস, আমার বইয়ের শুরুর দিকে আর কি আপনার এই সকল ব্যাপারটাই থাকবে, হ্যাঁ। বাক্যের যে 6টা বেসিক প্যাটার্ন আছে সেটা নিয়ে কথা বলা। পজিটিভ, নেগেটিভ, ইয়েস, নো, ডাব্লিউএইচ, নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ, নেগেটিভ ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন, কিভাবে এটা মেক করতে হয়, ঠিক আছে? এই যে এটা এটা যদি আমরা না জানি, তাহলে আমরা ডায়লগ মেক করতে পারবো না, কথা বলতে পারবো না কারোর সাথে, তাই না? তো এই সকল বাক্যগুলো দেখেন, তাহলে এই যে ডু কেমনে হইলো, ই কেমনে হইলো, এগুলো তো বুঝতে হবে আমাদের। এগুলো বোঝা মানে হলো বিভিন্ন ধরনের হেল্পিং ভার্ব সম্পর্কে আইডিয়া না, যেমন বি ভার্ব কারা, হ্যাভ ভার্ব কারা, ডু ভার্ব কারা। এখন এগুলোকে আলাদা আলাদা পার্টে, প্রত্যেকটা অংশকে আলাদাভাবে শেখাটা আমাদের জন্য জরুরি। যেমন এখানে আপনার আমরা জানি আই হ্যাভ মানে আমার আছে, হ্যাঁ, আই হ্যাভ মানে আমার আছে, ঠিক আছে? এখন আমি যদি বলি আই হ্যাভ গন, আমি গিয়েছি হয়, তখন তো আর আছে হইলো না। আই হ্যাভ টু গো মানে আমাকে যেতে হবে হলো, তখন আবার কি আছেও হইলো না, ঠিক আছে না? এটা কেন হচ্ছে? আবার মাঝে মাঝে আমরা হ্যাভিং ও বলি, কেন হ্যাভিং বললাম? হ্যাভিংটা কি? আবার আমরা জানি যে টু বি ভার্বের মধ্যে 8টা ভার্ব, কিন্তু আমরা জানি আই এম আ টিচার মানে আমি হই একজন শিক্ষক। তাহলে আই এম গোয়িং টু স্কুল, আই এম গোয়িং টু মার্কেট, এখানে কেন হই হয় না? দেখেন হই কিন্তু নাই, তাই না? আবার আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি আই এম এ স্টুডেন্ট, যদি বলি আই এম এ স্টুডেন্ট, আমি একজন ছাত্র, আপনি আমাকে এটা বলেন তো, এটা কন্টিনিউয়াস কি হবে? আমি একজন ছাত্র হচ্ছি, বলেন তো। আই এম আ স্টুডেন্ট, এটা কন্টিনিউয়াস টেন্স। সহজ কথা, আমরা যদি বলি আই ট্রাইস, এটাকে আপনাকে কন্টিনিউয়াস করতে বলে আপনি ডেফিনেটলি পারবেন, আমাদের ছোটবেলা থেকে শিখেছি আই এম ইটিং রাইস বলবেন, তাই না? হ্যাঁ, এখন আমি সেম জিনিসটাকে বলবো আই এম আ স্টুডেন্ট, এটা কোন টেন্স? আই এম আ স্টুডেন্ট, কন্টিনিউয়াস টেন্স। কিভাবে কন্টিনিউয়াস টেন্স? হাউ ওয়াজ দ্যাট? এই যে আপনার বেসিক দুর্বলতা আছে। Continuous tense. What is the structure of continuous tense and what is the sense of continuous tense? This is the situation. Already we are staying here at Zoom meeting. So this is the present situation and this is continuously uh, recorded. তাহলে এই সিচুয়েশনটা কন্টিনিউয়াস। আপনি এই বাক্যটা যদি বলেন আমি ক্লাস করতেছি, তেসি থাকবে, তাহলে আই এম ডুইং ক্লাস, এটা কন্টিনিউয়াস। তাহলে আই এম এ স্টুডেন্ট, আমি হই একজন ছাত্র, কিভাবে কন্টিনিউয়াস হতে পারে? তাহলে কন্টিনিউয়াস রুলস শিখছেন, কিন্তু কন্টিনিউয়াস মানে জানা নাই, তাই না? জানা আছে? জানা নাই। কন্টিনিউয়াস মানে চলমান বাক্য, এটা রুলস একটাই, টু বি ভার্ব লাগবে এবং তারপরে ভার্বের সাথে আইনজি দিতে হবে।
তারপরে একটা ছোট্ট এখানে সিম্পল একটা ব্যাটার দেখে ভালো একটা আইডিয়া বইয়ের মধ্যে ঢুকাই দিব। যে কোনো নিয়ম আমরা আই দিলাম, আই আই মানে আমি, হ্যাঁ টু বি ভার্ব কারা, এই এটা সবাই টু বি ভার্ব, এটা সবাই কে টু বি ভার্ব। আই এর সাথে কি হয়, এম হয় না? আই এর সাথে কি হয়, এম। এখন আপনি যদি বলেন গো, তাহলে আই এম গোয়িং, আমি যাচ্ছি। যদি বলেন রিড, তাহলে রিড এর সাথে কি হবে, আই এম রিডিং, আমি পড়ছি। যদি রাইট বলেন তাহলে কি হবে, আই এম রাইটিং, আমি লিখছি। ঠিক আছে, আই এম থিঙ্কিং, আমি চিন্তা করতেছি। ঠিক আছে না? এখন আপনি সেম জিনিসটা আপনি যদি এখানে এম না দিয়ে, এটা তো প্রেজেন্টের জন্য তাই না, ইজ হবে হি এর সাথে, আর হবে ইউর সাথে, পার্সন অনুসারে, এটা কোনো ম্যাটার না, এই জন্য তিনটা ওয়ার্ড আছে। কিন্তু যদি অতীত সময় নিয়ে বলতে চাই, এই ঘর থেকে ওয়ার্ড আনতে হবে। আপনি তখন এই পুরো সেম বাক্যটা ঠিক থাকবে। আপনি তখন কি করবেন, আপনি এই I জায়গার মধ্যে, was reading. হ্যাঁ আই ওয়াজ, নিয়ম কিন্তু ঠিক আছে, দেখেন এই আপনার নিয়ম ঠিক আছে, হ্যাঁ আপনার জাস্ট কি করতে হবে, ওয়াজ দিতে হবে। তাহলে আই ওয়াজ বললে তখন হয়ে যাচ্ছে যে আমরা এই কাজটা করতেছিলাম, দেখা করছিলাম। ছিলাম ছিল, ঠিক আছে, ছিলাম ছিল। ওকে, এখন আপনি এই সেম বাক্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট কন্টিনিউয়াস হলো ভবিষ্যতে আপনি বলতে চাইবেন যে আগামীকালকে আমরা পড়তে থাকবো, এভাবে চর্চা করতে থাকবো, মানে চলতে Ever. থাকবে। কি হবে বাক্য, কি হবে জানেন? And. তো এটার জন্য ওই সূত্র এটা লাগবে। এটার জন্য আমাকে প্রথমত এখানে কি করতে হবে, সেটা হলো উইল দিতে হবে। কি, এটা ফিউচারের নিয়ম। উইল যেমন মোডাল ভার্ব, হ্যাঁ মোডাল ভার্বের এই যে উইল একটা মোডাল ভার্ব, এরকম আরো আছে না, যেমন ক্যান আছে, কুড আছে না, এগুলো তো জানেন যেহেতু আপনি, হ্যাঁ আমি বিশেষ করে এটা জানেন। মে, তারপর মাইট, এগুলো আছে না, তারপর শুড আছে, আছে। তো মোডাল ভার্বের কিছু কন্ডিশন আছে। মোডাল ভার্বের পরে যেই ভার্বই আপনি বসান না কেন, সব সময় ভার্বের কি, ভার্ব বেস ফ্রম হতে হবে, এটা জানা আছে, জানেন? জানেন না? আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা হলো এটা যে আমি বললাম যে আই রোট, আমি লিখেছিলাম, আই রোট, এটা অর্থ কি, আমি লিখেছিলাম। আমরা যদি হি বলি তাহলে কি হবে, হি রোট, সে লিখেছিল, তাই না? এখন আমরা যদি বলি যে আমি লিখতে পারতাম, তাহলে কি হবে, বা আমি লিখতে পারি, আমরা কিন্তু এই জায়গার মধ্যে আমরা লিখবো আই ক্যান রাইট। কি লিখবো, I can. আই ক্যান রাইট, রাইট হয়ে গেছে, দেখেন রোট লিখতে পারতেছি না, আমি কি লিখতেছি, আই ক্যান রাইট। Right. হি এর পরে আমরা এখানে হি ক্যান এর সাথে এসও দিতে পারবো না, এখানে রোডটা কি হয়ে যাবে, রাইট হয়ে যাবে, কি হয়ে যাবে, হ্যাঁ রাইট। এই জন্যই তো আমরা ওই যে ওখানে যে পড়ালাম এক্সপ্লেইনড হয়েছে, এক্সপ্লেইনটা কি হয়ে গেছে, এক্সপ্লেইন হয়ে গেছে। তার মানে যে কোনো বাক্য যদি আপনি বলেন আই কুড স্পিক ইংলিশ, এটার অর্থ আই কি হবে, এটার অর্থ দেখেন, আমি বললাম আই কুড স্পিক ইংলিশ, হ্যাঁ আই কুড স্পিক ইংলিশ, এটা আমি বললাম। এখানে কুডের পরে কুড দিয়ে পাস্ট বোঝা, আমি ইংরেজি বলতে পারতাম হয়ে গেল, দেখেন স্পিক কিন্তু স্পিকের পাস্ট ফর্ম হয় নাই, হয়েছে? এটাই হলো বেস ফর্ম হওয়া। তাহলে মডেলের পরে ভার্বের বেস ফর্মই হইতে হবে। বেস ফর্ম আবার কি জিনিস, এটা বোঝার জন্য আলাদা ক্লাস লাগবে আপনার। ভার্বের ফর্ম আমার এগুলো খুবই জনপ্রিয় ক্লাস আইএলটিএস এর। বেস ফর্ম হলো ভার্বের প্লুরাল ফর্ম, মানে যার সাথে এস ইএস এগুলো হয় না, অর্থাৎ একবারে এই ফর্মটা প্লেন ফর্ম, যেটাতে আমি যাকে চিনি, দেখেন এটা প্রেজেন্ট, এটা প্রেজেন্ট। তো এই বেস ফর্মের মধ্যে কে আছে, শুধু বি আছে, এদেরকে নেওয়া যাবে না, এরা কেউই বেস ফর্ম না। তাহলে আমরা উইলের পরে এম কে আর বসাতে পারবো, পারবো, পারবো না। ঠিক আছে, কারণ এম কে বসালাম, এখানে এম কে বি করে দিতে হবে, টু বি ভার্ব হয়ে গেল। এখন ঠিক আছে বাক্য, আই উইল বি গোয়িং, আই উইল বি রিডিং, আই উইল বি রাইটিং, আই উইল বি থিঙ্কিং, আমি যেতে থাকবো, পড়তে থাকবো, খেতে থাকবো। এই দেখেন তিনোটা বাক্য চলতেছে না, চলতেছে। রুলস একটাই, টু বি ভার্ব প্লাস আইএনজি। দেখেন টু বি ভার্ব আছে, ভার্বের সাথে আইএনজি আছে, এটা টু বি ভার্ব আছে, এই যে টু বি ভার্ব, এই যে টু বি ভার্ব, ওয়াজ টু বি ভার্ব, ভার্বের সাথে আইএনজি। তাহলে কন্টিনিউয়াসের শর্ত একটাই, টু বি ভার্ব লাগবে প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি লাগবে, ভার্ব প্লাস কি লাগবে, আইএনজি লাগবে। এটা হলো নিয়ম। এই নিয়ম যদি ফলো করা না হয় তাহলে পৃথিবীর কোনো বাক্যই কন্টিনিউয়াস না। প্রেজেন্টের মধ্যে যে আরেকবার কন্টিনিউয়াস আছে এটা জানেন তো না, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আছে না, আছে, আছে, আছে না? বলেন তো, আমি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস স্ট্রাকচার বলতে পারবেন? আচ্ছা ভুলে গেছেন তাই না, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করার দরকার নাই, Subject plus করার দরকার নেই, ভাবার দরকার নেই, ওই সকল রুলস ভাবেন না, তাহলে পুরান দিনের কথা মনে পড়বে যে অনার্স মাস্টার্স লাইফে কত কষ্ট করে পড়ছেন, তাই না? এই যে আমি এখানে দেখেন যা লিখছি এটাই প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, এটা কি সেম টু সেম,
আমরা যখন এটাকে বলছি আই এম গোয়িং মানে আমি যাচ্ছি, হয়েছে না? এখন আমরা যদি বলি আই হ্যাভ বিন গোয়িং, এটার অর্থ কি জানেন? সেম, আমি যাচ্ছি। এটাও কন্টিনিউয়াস। ঠিক আছে, অর্থাৎ দুইটা বাক্যের মধ্যে কোনো তফাৎ নাই, পার্থক্য নাই, সেম মিনিং। তাহলে আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, স্যার আই ওয়াজ গোয়িং কে তাহলে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বানান তো, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কেমন হবে? কেমন হবে এবার? এরকম হবে, আই হ্যাড বিন গোয়িং। এটার অর্থ কি হবে? তাহলে দুইটার অর্থ সেমই হবে, অর্থ একই। আই ওয়াজ গোয়িং মানে আমি যাচ্ছিলাম, আই হ্যাড বিন গোয়িং মানেও আমি যাচ্ছিলাম। এখন বলবেন স্যার হ্যাড হ্যাভ এগুলো কেন তাহলে আনলো? তার আগে আপনাকে এটা দেখাই দিই, কন্টিনিউয়াস টু বি ভার্ব ঠিকই আছে, ভার্বের সাথে আইএনজি ঠিকই আছে। তাহলে এই জায়গায় দেখেন টু বি ভার্ব, এই যে বি ডাব্লিউ এন বিন, এটা কি টু বি ভার্বের লিস্টের মধ্যে না? দেখেন তো, আছে না? আছে, এই যে এটা কি, এটা এই বিন ওয়ার্ডটাও টু বি ভার্বের একজন সদস্য। অর্থাৎ এই যে টু বি ভার্ব আছে, একটা ওয়ার্ড পাইলাম, তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি হয়েছে, তার মানে কন্টিনিউয়াসের শর্ত মেনটেন করলো, হয়েছে? এই যে একটা শর্ত টেন্সের, আপনার এখন কষ্ট হচ্ছে বুঝতে, তাই না? মানে টেন্সের ক্লাস যখন পড়াবো, একটা টপিকে যখন আমি একটা লেকচার দেবো না, পুরো ক্লাস দুইটা লেকচার প্র্যাকটিস করাবো না, তো সারা জীবনের জন্য এটা ফিক্সড হবে, আর কোনোদিন ভুল হবে না। আমি এটা বললাম না, জাস্ট এটা আলোচনা যাইতে আমরা বুঝাইলাম আপনার। এটা এটা কেন বুঝাইলাম? এই জন্য বুঝাইলাম, আপনি যদি আই গো কে আই এম গোয়িং করতে পারেন, তাহলে এবার আসেন এই ব্যাপারে। আমরা যদি বলি আই এম আ টিচার, আই এম আ টিচার, এম এর পরে আমরা কি কোনো ভার্ব লিখেছি? ইজ দেয়ার এনি ভার্ব? কোনো ভার্ব আছে? আপনি কি আছেন নাকি বের হয়ে গেছেন, নাকি কাস্টমার আছেন? হ্যালো, জি ভাই, শোনা যাচ্ছে? আশেপাশে লোক থাকতে পারে, বুঝতে পারি। একটু হ্যাঁ, আমার সুপারভাইজার আসছিল। এরকম কাশি দিবেন বা হালকা একটু ইশারা দিয়ে আমি বুঝতে পারবো, এটা সমস্যা নাই। জি ভাই। ব্লুটুথ দিয়ে রাখবেন কানের মধ্যে। আরে আপনারা চালু, আমি জি। জানি এগুলো বুঝাইতে না। হুম, হুম, হুম। আহ, যাক, আমি এই জন্য এখানে ক্রিটিক্যাল কথা বলবো না, হ্যাঁ, কাম টু দ্য পয়েন্ট। তো আমি এখানে জাস্ট বুঝালাম যে ইংলিশ সহজ, কঠিন না। তাহলে আই এম আ টিচার, এখানে টু বি ভার্ব আছে, আর কোনো ভার্ব নাই, একটাই ভার্ব, তাহলে এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট, এটা কন্টিনিউয়াস হবে আই এম বিং আ টিচার। আই এম আ টিচার, আই এম বিং আ টিচার, আই হ্যাভ বিন আ টিচার, বিং আই হ্যাভ বিন, হ্যাঁ, আই এম বিং আ টিচার হবে। এই টু বি ভার্বের উপরে আপনাকে আলাদা একটা ক্লাস দিব আমি, ঠিক আছে? কেন? পেরে। হ্যাঁ, এখন আই এম বিং কেন হবে বলেন তো? কারণ কন্টিনিউয়াস সূত্র তো একটাই, সাবজেক্ট ভার্ব, টু বি ভার্ব, তারপরে ভার্বের সাথে আইনজি দিতেই হবে। তাহলে এখানে সাবজেক্ট দিলাম আই, টু বি ভার্ব দিলাম এম। এখন এখানে তো কোনো মেন ভার্ব নাই, মেন ভার্ব এই টু বি ভার্বটাই মেন ভার্ব। যখন ভার্ব থাকবে না, বিটাই মেন ভার্ব। তখন এই বিটা দিলাম, এই যে দেখেন দিলাম, তারপরে প্লাস আইনজি, তাহলে বি প্লাস আইনজি কি হয়? আই এম বিং হয়, বুঝছে? আই এম বিং, তার মানে আমি কি, আই এম বিং আ টিচারের অর্থ হবে আমি শিক্ষক হচ্ছি। অর্থ কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং ইন দিস সেন্টেন্স? আই এম বিং আ টিচার, CHER, ওকে। আমি একজন শিক্ষক হচ্ছি, আমি একজন পাইলট হচ্ছি, আমি একজন উদ্যোক্তা হচ্ছি, আমি একজন সাবলীল ভাবে মানে মানে কি যেন ইংরেজি বক্তা হচ্ছি, মানে যেই জিনিস কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকলে এইভাবে এরকম ভাবে আপনাকে আই হ্যাভ আই হ্যাভ আ কার, আই হ্যাভ আ কার, এটা প্রেজেন্ট টেন্স, এটার কন্টিনিউয়াস ওইরকমই হবে, আই এম হ্যাভিং আ কার, আমার একটা গাড়ি হচ্ছে। এই যে ব্যাপারগুলো আছে, এগুলা ক্রিটিক্যাল মনে হয়, কিন্তু এগুলা বাচ্চাদের কাছে এতটা সহজ এগুলা, মানে আমরা বুঝে পড়ি নাই তো সারা জীবন, এই জন্য কঠিন লাগে। তো এই ব্যাপারটাতে কেন আসলাম, এই সকল ব্যাপারগুলো হলো গ্রামারের ম্যাটার। খুবই, আপনি শুধু শুনবেন, এতক্ষণ তো কথা বলছেন, এখন কেন পারলেন না কথা বলতে? সুপারভাইজারের চাইতেও ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা, আপনার এটা শোনার জরুরি, আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেছিলেন, এবং এই ব্যাপারগুলো আপনার এইভাবে জানা ছিল না, এই জন্য আপনাকে শুনতে হচ্ছিল, বোঝার চেষ্টা করতে হচ্ছিল, অর্থাৎ জানার ছিল এখানে অনেক কিছু। তো অনেক কিছু এরকম জানার আছে, এটা ডেবেট আমি বুঝবো যে কোনটা আপনার আগে জানা ছিল, কোনটা ছিল না। যেটা জানা ছিল না সেটাই আমি আপনাকে ওইটাই মানে শেখানোর দায়িত্বটা নিব আমি, কোথায় ভুল করতেছেন সেটা দেখাই দিব। এই জন্য প্রত্যেকটা ক্লাস এতটাই গুরুত্বপূর্ণ আপনার জন্য, যেটা কি বলবো, প্রত্যেকটা ক্লাসে আপনার জন্য হেল্প, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, ওকে। প্র্যাকটিসও করতে হবে সবকিছু, ঠিক আছে? মনে থাকবে না? কোথায় ছিলাম জানো? আপনি কি মনিটরে তাকাচ্ছেন? এখন কথা বলতে হবে আপনাকে, আমরা এখানে আসছি।
বোনাস পড়াই দিলাম আজকে আজকে আপনাকে বোনাস পড়াই দিলাম, ভালো হয়েছে। আচ্ছা যাই, সমস্যা নাই, আমার এটা কি যেন বলে, প্রিমিয়াম ভার্সন তো লাইন কাটবেন আপনি, কোন সমস্যা থাকলে ওভারকাম করেন, আমি আছি, লাইনে আছি। আপনি ওইটা করে আসেন, আপনার মনে হয় সুপারভাইজার আসছে, বুঝতে দেন না আপনি যে লাইনে আছেন, ক্লাসে আছেন, মোটেও না, আপনি কথাই বললেন না, ক্লিয়ার করে ওরা কথা বলেন না, সমস্যা নাই, আমি এখানে করি, আমি অন্য কাজ করি, আপনার আমি আছি। ওফ, আজকে মূলত আমাকে রুটিন করে ঘুমানো ওইভাবে হবে না আমার, কারণ আজকে সবাইকে পড়াতে হবে, ওয়ান টু ওয়ান আরো কয়েকটা পড়াতে হবে স্টার্ট, এগুলো সব সাজায় ফেলতে হবে, তা না হলে ঝামেলা হয়ে যাবে। চেষ্টা করি আমার কাজটাতে আমি বেস্ট দেওয়ার, তা না হলে স্টুডেন্টদের মধ্যে মোটিভেশনটা আসবে না, শেখা আসে না। পারিয়া চৌধুরী, লাইক সাজেস্টেড। হ্যাঁ আমি আছি।
আপনি কি আছেন? হ্যালো, হ্যালো। এতক্ষণ কি ভাইয়া হ্যাঁ, জি 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 জি। হুম কি সমস্যা হয়েছে নাকি কোনো? আমার ওই যে গেস্ট আসছিল তো এই জন্য আমার একটু উঠতে হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো সমস্যা আপনি 5 মিনিট ব্রেক ব্রেক দিয়ে নেন, সমস্যা নেই। তারপরে 10 মিনিট আমি আপনাকে পড়া দিয়ে দিব, ওগুলো নিয়ে নিন। না ভাই, আপনি একবারে পড়া দিয়ে দেন, আমি একবারে শেষ করি। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। গেছে, গেস্টটা গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, সাউন্ড কি গেছিল ওই পর্যন্ত? আপনি গেস্টটা না গেছে না গেছে। না, হেডফোন আছে, হেডফোন আছে। না, হেডফোন তো ছিল, মানে মোবাইল সাথে ছিল না নাকি? না না, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। বুঝতে পারছি। ওকে, তো কোথায় ছিলাম আমরা? মনে নেই না? আমরা কন্টিনিউয়াস টেন্স কিভাবে গঠন করতে হয় এই ব্যাপারে একটু কনফিউজ হয়ে গেছিলাম, হ্যাঁ। জি। তো এটার জন্য আপনাকে চর্চা করতে হবে, হ্যাঁ, প্র্যাকটিস করতে হবে থ্রুলি। মানে যে কোনো একটা গ্রামার টপিক শেখার পরে সেই গ্রামারটাকে স্টাডি করতে হবে রেগুলারলি। হুম যেমন আপনার অটো পাইলট থেরাপিটা ফলো করা যায়, একটা একটা করে ধাপে ধাপে চর্চা করতে হবে। তো আমি আজকে একটা পেজ দিয়ে দিচ্ছি, এটা আপনি বাসায় চর্চা করবেন। অবশ্যই বাসায় চর্চা করতে হবে, আদারওয়াইজ আপনার মধ্যে যে শাইনেস বা জড়তা আছে এটা কাটবে না। সবসময় চর্চা করতে জি হবে, অল্প করেই করবেন, সমস্যা নেই, যতটুকু কুলোতে পারেন ম্যানেজ করে কি যেভাবে চলতে পারেন। জি ভাই। দাঁড়ান, wait। এটা রেকর্ড হচ্ছে, পরে আবার দেখতে পারবেন, ক্লাস মিস হলে সমস্যা নাই। এটা জি প্রাইভেটলি আপনি পাবেন, কোনো বাইরে যাবে না। এটা হচ্ছে অটো পাইলট থেরাপি। তো চর্চা করার ক্ষেত্রে আপনার এক একটা এইভাবে আপনার অটো পাইলট থেরাপির আজকে এই পেজটা চর্চা করতে পারেন। কিভাবে চর্চা করবেন আপনি আমাকে বলেন, এভাবে বলেন। আই গো, আই ডু, আই কাম, আই সিট, আই স্ট্যান্ড, আই গিভ, আই ইট, আই স্লিপ, আই স্পিক, আই টেক। ইউ দিয়ে বলেন। জি। I do, I go, I come, I sit, I stand, I give, I sleep, I speak, I take. You do, you go, you come, you sit, you stand, you give, you eat, you sleep, you speak, you take. He go, he do, he আচ্ছা, এটা came, he বলতে হবে না, sit, এটা he সহজ তো, stand. এটা বাদ বাদ দেন, কন্টিনিউস বলেন। Okay. Second one, right? আই এম, আম গোয়িং, আম ডুইং, আম I'm কামিং, আম okay. সিটিং। আই এম কে আম, হ্যাঁ, উচ্চারণ কিন্তু I'm going, I'm doing, I'm sitting, I'm coming, I'm standing, I'm giving, I'm eating, I'm sleeping, I'm speaking, I'm taking. You you are doing, you are going, you are doing, you are coming, you are sitting, you are standing, you are giving, you are eating, you are speaking, you are taking. এখানে বলার ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে, গোয়িং, ডুইং, কামিং। কামিং কে কামিং, সিটিং, Coming, স্ট্যান্ডিং, হ্যাঁ, sitting, standing. স্ট্যান্ড কে স্ট্যান্ডিং, হ্যাঁ, স্ট্যান্ডিং, Mm. গিভিং, ইটিং, 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 স্লিপিং, স্পিকিং, স্পিকিং, টেকিং। এই উচ্চারণগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। ব্রিটিশে আপনাকে ব্রিটিশ যে অ্যাকসেন্ট, এটা তো শুনতেছেন কন্টিনিউয়াসলি, এটা ওটা বোঝাতেছেন। আমি ধরে ফেলতে পারবো, সমস্যা না, আমি জাস্ট আগে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওয়ার্ড উচ্চারণটা আপনি গুলা লং বুঝতে টাইম পারছেন, হ্যাঁ, পারবেন কনভারসেশনটা এটা, হ্যাঁ। শিখতে চাচ্ছি। পারলে কি হবে আপনার, ইনস্ট্যান্টলি যখন আপনি এই প্রাথমিক ব্যাপারটা যখন পারবেন। বলবো তখন আমি চেঞ্জ করে আচ্ছা, ফেলতে ঠিক আছে, পারবো, আমি এটা আপনাকে প্রশ্ন সমস্যা। করে আপনি উত্তর দেন। আর ইউ গোয়িং, আপনি জাস্ট হ্যাঁ ইয়েস আই গোয়িং এভাবে বলবেন। আই গোয়িং, Yes, I'm going. আর ইউ ডুইং, Yes, I'm doing. আর ইউ I'm ডুইং doing. ইউর ওয়ার্ক, Yes, I'm doing my work. আর ইউ প্র্যাকটিসিং ইউর স্পিকিং, Yes, I'm practicing my English speaking. আর ইউ প্র্যাকটিসিং উইথ ইউর ব্রাদার। Yes, I'm practicing with my brother. Sometimes you can use the two words replacement verbs. হুম, আচ্ছা, Mm. পারবেন। তো এটা চর্চা করলে এটা ই হবে। এরপরে এটার সাথে কিভাবে আপনি অন্যান্য অংশ যুক্ত করবেন, আমার এই ক্লাসটা কখনো কোথাও দেখেছেন? না ভাইয়া। ও মাই গড, আচ্ছা ঠিক আছে। এটা এতগুলো আসলে আপনি কভার করতে পারবেন না। আপনি জাস্ট লুকটা দেখাচ্ছি, ফার্স্ট লুক এক্সপ্রেশন ইজ দ্য লাস্ট এক্সপ্রেশন, কথা ছাড়া যতটুকু পারে আমি দেখাচ্ছি, সব কিন্তু পড়া না।
আপনি এখানে যে এই বাক্যটা বলছেন, আপনি যে কন্টিনিউয়াসলি বাক্য বলতে পারেন না, এখানে সমস্যা কোথায় আপনি তো বুঝতেছেন না, আমি বলতেছি কোথায় সমস্যা। যখন আপনি বললেন যে আই এম গোয়িং, ইটস ওকে, এটার সাথে বলা যাইতো আই এম গোয়িং রেগুলারলি বিকজ আই লাইক ইট অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফেভারিট জব। দুইটা লাইন এক্সট্রা ডেলিভারি দিছেন না? কিন্তু এখানে গোয়িং এর সাথে আপনি অতিরিক্ত কিছু কিন্তু বলেন নাই, অন্য বাক্য চলে গেছেন, শর্ট বাক্য, ইটস ওকে, নো প্রবলেম। কিন্তু আমরা চাইলে এটার সাথে অন্য বাক্য বলতে পারতাম। কিভাবে অন্য বাক্যে অতিরিক্ত অংশ যুক্ত করতে হয় সেটা হলো এই প্রসেস। এখান থেকে দেখাই, আমরা জানি এভরি মানে প্রতি, তাহলে যদি বলি এভরিডে প্রতিদিন, এভরি মানডে প্রতি সোমবারে, এভরি আওয়ার প্রতি ঘন্টায়, এভরি মর্নিং প্রতি সকালে, তাহলে আই প্র্যাকটিস মাই ইংলিশ এভরি মানডে, আমি প্রতি সোমবার আমার ইংরেজি প্র্যাকটিস করি। আই প্র্যাকটিস মাই ইংলিশ এভরি আওয়ার, আই প্র্যাকটিস মাই ইংলিশ এভরি মর্নিং, আই প্র্যাকটিস মাই ইংলিশ এভরি আফটারনুন, আই প্র্যাকটিস মাই ইংলিশ এভরি ইভিনিং, আই প্র্যাকটিস মাই ইংলিশ এভরি মান্থ, আই প্র্যাকটিস মাই ইংলিশ এভরি ইয়ার। যদি বলি ওয়ান্স, সপ্তাহে একদিন করি, দিনে একদিন। I practice my speaking whole days, মানে সারাদিন। I practice my English once in a day. I practice in English twice in a day, thrice in a day, অর্থাৎ once, twice, thrice এগুলো দিয়ে বলা যায়। শুধু তাই না, যে এতটুকু পারলেন, এখন আরো অ্যাডভান্সে যেতে পারবেন আপনি। After taking my breakfast, I practice speaking English with my friend at least 5 hours, 1 hour, 30 minutes। অর্থাৎ আপনাকে ওই যে প্রথমে যেটা কথা বলার সময় শিখাইছিলাম, সেটা দিয়ে শুরু করছি আমি, ঠিক আছে? After taking my lunch, after taking my breakfast, after praying, after going back, go back my home, ওই যে আপনি অফিস থেকে যাবেন, যাই প্র্যাকটিস করবেন, হ্যাঁ, এটা বলতে চাইলেন, হ্যাঁ, ওইটা আগে পরে দিয়ে কার সাথে করেন, কতক্ষণ করেন, সবই দিতে পারবেন। এখন আপনি যদি বলতে চান যে এই যে অতিরিক্ত অংশগুলো যুক্ত হচ্ছে না বাক্যে, দেখেন একটা বাক্য কত সুন্দর করে, কত বড় হচ্ছে, স্মার্টলি, ধাপে ধাপে, ওই যে এই যে ধাপে ধাপে হচ্ছে, এগুলো যখন হয়ে যাবে তখন আপনি দেখবেন যে কি ব্যাপার, আমি তো থেকে বের হতে পারতেছি না, মানে একটা জায়গাতেই গোল খেয়ে গেছি। এত এতক্ষণ বললে তো হবে না, আমি তো আগে 1 মিনিটে বলতে পারতাম না, এখন তো 20 মিনিট 30 মিনিট, মানে যেন একটা টপিকই শেষ হয় না, ঘটনা কি? তখন কেমন হবে বলেন? মানে আপনি তো এখন তখন ওয়ার্ড গুলো আমার মনে থাকবে, প্র্যাকটিস করবো, না না, করতে তখন করতে আপনার কাছে বলতে। কেমন লাগবে যে আপনার এখন একটা টপিকে বেশি কোনো কথা বলতে পারতেছেন না, কিন্তু একটা সময় এমন হলো যে এই একটা টপিকই সারাক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছা করে, আর টপিক তো বেরিয়ে দিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। এই হলো কি অবস্থা, ঠিক আছে? জি। এটার সাথে প্রাসঙ্গিক আরো অনেক বেশি I বলা have যায়। to go now. Please give some homework. আচ্ছা, ওকে ওকে Then ওকে, we will discuss. হোমওয়ার্ক Already 12. আচ্ছা, তাহলে আমি এই যে এখান থেকে হোমওয়ার্কটা দিয়ে দিচ্ছি, এখান থেকে এই জি ভাইয়া। এক্সপ্রেশন গুলা, তারপরে হ্যাঁ, আমাকে কি এগুলো একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে দিবেন, আমার হোমওয়ার্ক গুলো? আমি বানাই দেবো, আপনি যেহেতু কাজে ব্যস্ত, আমি হোমওয়ার্কটা বানায় রাখবো, হ্যাঁ? আচ্ছা ঠিক আছে। আর আপনি আমাকে জাস্ট এতটুকু হেল্প করবেন, আমার যে হোমওয়ার্কটা, ধর আজকের ক্লাসের হোমওয়ার্কটা, ওটা যে আপনি আমাকে বানিয়ে দিবেন, আমি ঢুকে দেখে করে ফেলবো ঝটপট হ্যাঁ, করে। আমি আপনাকে বানাই দেবো, রেকর্ড করে দেবো, এটা থ্যাংক ইউ সমস্যা সো নেই। মাচ। আচ্ছা, আর জি ভাই। ওই আপনার প্রথম মিট দরকার ছিল, তো আপনি কন্টিনিউ তো করবেন নাকি? অফকোর্স ভাইয়া, নো ডাউট। ভালো লাগে, ভালো লাগছে ক্লাস, এটা জানার দরকার আছে আমার। অফকোর্স ভাই, ভালো না লাগলেও ভালো লাগায় শিখতে হবে। একটাই উদ্দেশ্য, শিখাতে হবে ও, ভাই তার মানে আপনার, আর ভালো আমার লাগে একটা নাই, তাই না? উদ্দেশ্য, আমি শিখবো। না না, অফকোর্স ভালো লাগছে না, যাক, আল্লাহ কি যে জবে বলেন। ছিলেন তো, ওই জন্য। জি ভাইয়া, হ্যাঁ, এটা একটু প্রেশার মাথায় আর কি। সমস্যা নেই ভাইয়া, আস্তে আস্তে এভাবে আপনি একটু এভাবে সাপোর্ট না দিলে না, আমি হয়তো। আপনাকে ওটা না, ওটা বললাম না, আমার প্রত্যেকটা ক্লাসে আমার যতক্ষণ স্যাটিসফ্যাকশন আসে আমার নিজের কাছে আপসেট লাগে। তো আমি জানতাম যে আপনার হবে না এটা, তারপর আপনার একটু আমার সাথে মিট করার দরকার ছিল, এটার জন্য দরকার ছিল, রিল্যাক্স থাকলে আরো ভালো হতো, এই জন্য বারবার এটা বলি। আচ্ছা যাই হোক, আপনি চলে যাবেন। ও, এই জন্য আমি ওই আমার যে 1 to 1 স্টুডেন্ট, প্রচুর করি পরিশ্রম, আমার সর্বোচ্চটা দিই। একটা ঘন্টা লেকচার দাও, এটা খুব ডিফিকাল্ট একটা ম্যাটার। এই জন্য আমার পেমেন্ট যেটা, এটা আমি সবসময় কিন্তু একবারেই নিয়ে নিই, মানে যেটা মানে আমার কাছে ভালো লাগে তখন। তো যাদের এটা পসিবল তারা কিন্তু একবারে পেমেন্ট করে দেয়, এবং তার জন্য যে কি করি এটা ঠিক আমি আপনাকে ঠিক বুঝাই দিতে পারবো না। তো এটা অন্যরকম একটা থাকে, ফিডব্যাক থাকে তার জন্য আমার সব সময়, একবার অলওয়েজ, ঠিক আছে? যার যে সমস্যা আছে, সমস্যা থাকলে তো ভেঙে ভেঙে দিবেই সে, সমস্যা নাই, ওটাও কোনো ম্যাটার না। কিন্তু একটা জিনিস, একবার হলে আমার অনেক কাজে এসে যায়। তো ঈদের আগে তো বলছিলাম আমি, পেমেন্ট হয়ে গেলে আমার জন্য হেল্প হতো। আমি আপনি আপনি কত টাকা বলছিলেন ভাইয়া? ও মাই গড, বেশি টাকা থাকলে যা হয় আর কি, 30,000। না না ভাইয়া। থার্টি হ্যাঁ, থাউজেন্ড কত মাসের কোর্স? এটা পর 30টা ক্লাস দেবো আপনাকে, মাস হিসাব করলে আপনি লস হবে আপনার, কারণ আপনার আচ্ছা, মাঝে মধ্যে ব্যস্ত থাকতে 30টা পারেন, ক্লাস। আজকে কাজ থাকতে পারে, আপনি এখন ভাইয়া ক্লাস হিসাব আপনি করেন, ক্লাস হিসাব এটা করেন। কি কমায় কমায় নিবেন না, নাকি এটাই নিবেন? কোনটা? আপনি আমাকে কমায় দিবেন বলছিলেন।
না, আমি আপনাকে এই স্টাডি প্রোগ্রাম বাড়াই দেবো না প্রয়োজনে, এটা কমায় না, কমাইলে লাভ আপনারই হবে। না, আমি 25,000 দিই। ইটস ওকে, ওকে, ইয়ার বলা। 25,000 দিব, ভেঙে ভেঙে দিব, 5,000 করে। কত করে? 5,000 করে। না না, এটা তো আপু হয়ে গেল, দুইবারে দিতে হবে অ্যাটলিস্ট আপনাকে। আমি আমি ভাই, আমার স্যালারি তো উইকলি আসে, তো না না, আমরা ওভাবে দুইবারে আমার না হলে মেনটেন আমি করি। এটা নিব না আপু। হ্যাঁ, এটা আগে ফলো হইতো, আমি দুইবারে রিকোয়েস্ট করছিলাম আপনাকে, পরে আপনি দুইবারের কথা না, বলছেন। জিনিসটা হয়েছে কি ভাই, আমার তো ফিক্সড অ্যামাউন্ট, মানে আমার কোনো সেভিংস হয় না কিন্তু। যা টাকা আসে সব আমার এই খাওয়া দাওয়া বাসা ভাড়া দিয়ে চলে যায়। তো বুঝতে আমি পারছি। ওভাবেই টাকাটা সেভ করে করে, সেভ না মানে ধরেন 5,000 দিলাম, পরে আবার পরের সপ্তাহে 5,000, এরকম আর কি। যখনই টাকা পাবো আপনাকে দিয়ে দিব। আপনি ওই পরের টাকা সপ্তাহ পয়সা 5,000, নিয়ে। পরের সপ্তাহ এটা দরকার হবে না আপনার। এখন আপনি ওই কি যেন বলে আপনার 15,000 পেমেন্ট করেন, আর বাকি 1 মাস পর 1.5 মাস পরে দিয়ে আপনি, তাহলে ওই সপ্তাহটা আপনি নিজের কাছে নিজে জমায় নেবেন। 15,000 এখন আমি আপনাকে পেমেন্ট করতে পারবো না এখন। কয়েকদিন পরে, আমি এই 2 উইকস পরে আমি স্যালারি পাবো, ওখানে আমি আপনাকে 5,000 টাকা পেমেন্ট করবো। আবার 2 উইকস পরে পাবো, 5,000 টাকা পেমেন্ট করবো। আমি এভাবে করতে যাচ্ছি জিনিসটা ভাই। আপনি না বললেন ঈদের পরে পেমেন্ট করবেন? হ্যাঁ, ঈদের পরে তো ভাই আমার সাথে সাথে টাকাটা আসে না, মানে ফোর ফোর্ট নাইটলি